السلام علیکم دوستوں، کبوتر بازی کے راز اور مجھ کے یوٹیوب چینل سے میں ہوں آپ کا اپنا دوست ندیم اصغر۔ دوستوں، سب سے پہلے تو آپ سب دوستوں کو، تمام اہل اسلام کو، تمام مسلمانوں کو میری طرف سے رمضان مبارک ہو۔ بڑا بابرکت مہینہ، میں نے کہا کافی دن ہو گئے آپ لوگوں سے ملاقات نہیں ہو سکی، تو ملاقات کی جائے۔ تو مشرف جمیل صاحب السلام علیکم۔ افضل بھائی بڑے دنوں کے بعد آئے ہو یار، بڑا دل اداس ہے، آپ سے ملاقات کرنے کو بڑا دل کر رہا ہے۔ وعلیکم السلام استخار ملک صاحب السلام علیکم۔ شراز الدین صاحب وعلیکم السلام۔ زاہد عباس بھائی کیا حال ہے میرے بھائی کا؟ سید فواد بخاری صاحب میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ چودھری ویسر جی کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں جی۔ شراز بھائی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ ہاں جی بے باکنگ میرا پتر دا کی حال ہے بھی بے ٹھیک ہے؟ عاقب علی بھائی السلام علیکم۔ شراز بھائی الحمدللہ۔ زاہد بھائی میں ٹھیک ہوں۔ راجہ محبوب بھائی وعلیکم السلام، رمضان مبارک۔ شراز بھائی آپ کو بھی اور سب دوستوں کو بھی رمضان مبارک۔ عثمان خان صاحب سلام برادر فرام ایبٹ آباد۔ عثمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو۔ راجپوتانہ پیجنز السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی جان۔ اکرم بھائی، اکرم خان صاحب وعلیکم السلام۔ شراز بھائی لو فرام انڈیا، تھینک یو۔ ہاں جی وعلیکم السلام۔ سید مہدی جعفری نہیں قسم سے ٹائم نہیں مل رہا، بس تھوڑا سا اسکیجول اس طرح کا، لیکن میں نے آنا ہے ان دنوں میں آپ کے پاس افضل بھائی ماشاءاللہ۔ اچھا دوستوں، سب سے پہلے تو ذرا شیئر کریں سبھی فیس بک پیجز اور گروپ جن میں آپ لوگ شامل ہیں، سب میں شیئر کر دیں تاکہ اور دوست شامل ہو سکے۔ دوستوں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک میں نے یہ رکھا ہے کہ جو کسوری کبوتر ایکچوئل ہیں کیا۔ بہت بڑا مہمہ ہے، کوئی ہمیں جواب سیدھا نہیں دیتا۔ چلو آج مل جل کے ہم جو کسوری کبوتر ہیں نا، ان کی جو تال میل ہے نا، اس کو آج ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ کسوری کبوتر ہیں کیا؟ کمگر، فروز پوری، پھر امام دین، جورے، ٹھیک ہے، ڈب والے، یہ سب کبوتر ہیں کیا، کیسے ہیں اور کس طرح بنے، یہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس سے پہلے دوستوں میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں، پہلے آپ لوگوں کے سوالات لوں گا۔ اگر کچھ سوالات آپ لوگوں کے ہیں تو وہ کائنڈلی سوال کریں، میں انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دوں گا، ٹھیک ہے۔ محمد زبیر بھائی وعلیکم السلام۔ سید انصر علی بھائی، قصر مغل بھائی، زاہد باسی آپ کو رمضان مبارک، تھینک یو۔ سلطان علی گجر صاحب، ساجد بھائی زرگر گجرات، جی ساجد بھائی کیا حال ہے؟ عامر سہیل بھائی ہاں جی کیا حال ہے بھائی جان؟ میں ٹھیک ہوں عمر بھائی۔ جاوید علی بھائی استاد جی کیسے ہو؟ جاوید بھائی میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسے؟ کائنڈلی دوستوں ذرا شیئر کریں، اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیں تاکہ میں آپ لوگوں کے سوالات دینے کے ساتھ ساتھ بعد میں آواز بہت کم ہے جی، میں کوشش کرتا ہوں کہ آواز زیادہ ہو جائے۔ یہ فل میں نے کر دیا، ٹھیک ہے، تو بول بھی نہیں رہا تھا اس لیے آواز کم لگ رہی تھی آپ کو۔ جی انیک شاہ صاحب اب ٹھیک ہوگی۔ کامران جٹ صاحب کی حال ہے میرے برادر؟ کامران بھائی کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہے؟ اچھا دوستوں ذرا شیئر کریں فیس بک پیجز اور گروپ کے اندر، اور آپ لوگوں کے اگر کچھ سوال ہے تو وہ سوال کر لیں، پھر میں انشاءاللہ پہلے آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دوں گا، پھر انشاءاللہ جو میرا ٹاپک ہے اس ٹاپک کی طرف آؤں گا۔ شاہد اقبال صاحب وعلیکم السلام۔
زاہد عباسی میرے اینڈ سے بالکل ٹھیک ہے ویڈیو، کوئی پرابلم نہیں آ رہی، بالکل فٹ چل رہا وائی فائی. تو جو لوگ ڈیٹے پہ ہیں ان کے لیے پرابلم ہوگی، اس لیے کیونکہ لاہور کے اندر خاص کر کے لاہور کے اور بڑے شہروں میں آج ویسے بھی جو موبائل سروس تھی، نیٹ تو میرا تو نیٹ ویسے بھی سم پہ آج بند ہے، مکمل طور پہ بند ہے رات کا. ماشاءاللہ جی، اللہ کا شکر ہونا چاہیے. رانا عامر بھائی، انصر بھائی جی، آج کل بچوں کے منہ میں زہر بات ہو رہا ہے، 7 کوٹ رک جاتی ہے. کامران جٹ صاحب، زہر بات اگر گلے کے اندر ہو رہا ہے تو میٹوڈائن اس کا سیرم میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میٹوڈائن سیرپ کا 1 cc 3 دن دینا ہے. انشاءاللہ پہلے دن دیں گے تو فوراً ٹھیک ہو جائے گا، لیکن پھر بھی آپ نے کورس 3 دن کا پورا کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جو پورٹ رکتی ہے، میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں، موسم تبدیل ہو رہا ہے جس وجہ سے پورٹ کا پرابلم آ رہا ہے. تو جن کبوتروں کی پورٹ رکتی ہے ان کو بہترین فارمولا، میں نے پہلے بھی بڑی میڈیسن آپ لوگوں کو اس حوالے سے بتائی ہوئی ہے، لیکن جو بہترین فارمولا ہے وہ کالا گڑ ہے. کبوتر کی پورٹ کو صاف کریں بڑی سرنج کے ساتھ، پلٹا کے کبوتر کو، اس کے بعد چھوٹے جو چنے کا دانہ ہوتا ہے اس دانے کے برابر جو ہے نا وہ گڑ کی گولی بنا کے دے دیں انشاءاللہ، لیکن گڑ کالا ہونا چاہیے تو ٹھیک ہو جائے گا. مبشر علی بھائی، وعلیکم السلام. استاد جی اپنا نمبر سینڈ کرنا. اچھا مبشر بھائی میں کرتا ہوں. رانا انصر بھائی، استاد جی کیسے ہو؟ رانا صاحب میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ سب خیریت ہے؟ یہ لیں جی، میں اپنا نمبر سینڈ کر رہا ہوں، 00923076887967. یہ لیں جی، جو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہیں وہ اگر کال کرنا چاہے 00923076887967 اس نمبر پہ مجھے کال کر سکتے ہیں، لیکن کال نہیں کرنی، کوشش کیجیے گا واٹس ایپ کیجیے. کچھ بچے دست صاف کر کے کیوں اڑتے ہیں؟ بھائی جان جوڑے میں فرق ہوتا ہے. شاہد اقبال صاحب، وہ جوڑے میں فرق ہوتا ہے، جوڑا اچھا نہیں لگا ہوتا، یہ بات پکی ہے. چاہے وہ شام تک اڑتے ہیں لیکن جوڑا نہیں اچھا لگا ہوا. ماشاءاللہ جی. اسد اللہ خان صاحب، پاکستان میں بیسٹ استاد کون ہے آپ کے خیال میں؟ بھائی جان سارے استاد ہی بیسٹ ہیں، کوئی استاد برا نہیں ہے، سارے استاد اچھے ہیں، لیکن آپ اپنا اپنا تعین ہوتا ہے. اور کچھ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دن بنے کی بھی بات ہوتی ہے. سارے استاد اچھے ہوتے ہیں، استاد کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو غلط گائیڈ کرے. جی کنال یادو صاحب وعلیکم. کاشف جاوید صاحب ویلکم برو، تھینک یو. شاہد اقبال، کچھ بچے دست صاف کر کے، شاید بھائی میں نے بتایا وہ جوڑے میں ڈیفالٹ ہوتا ہے جس وجہ سے یہ سلسلہ آتا ہے. تو کائنڈلی ذرا شیئر کریں اگر آپ لوگوں کا کسی قسم کا کوئی سوال ہے. پہلے 10-15 منٹ آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں بولوں گا، اس کے بعد میں جو اپنا ٹاپک ہے اس ٹاپک کے اوپر آؤں گا. ایک سائڈ پہ آتی ہے، میرے اینڈ سے ٹھیک ہے، بس نیٹ ورک آج کل کوئی پرابلم ہے. میرا ویسے نیٹ بھی ٹھیک چل رہا ہے. جی بلال راٹھور صاحب، عید خان صاحب، سوال یہ ہے کہ کمگر کبوتر میں سے کانتا کلر نکالتا ہے. کانتا والے بھائی آج یہی ڈسکس کریں گے. جی مبشر علی بھائی وعلیکم السلام. راجہ محبوب، سر جی کبوتر اچانک بیمار ہو گئے ہیں، سبز اور سفید بیٹ کر رہے ہیں، دانہ ہضم نہیں کر رہے، پلیز کوئی علاج بتائیں. راجہ صاحب سب سے پہلے تو کبوتروں کو کوشش کریں آکسافیکس کے ساتھ صاف کر دیں. سبز سفید بیٹ کر رہے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ابھی اوپر جو آپ کو فارمولا بتایا ہے کہ کبوتر کو پلٹانے کے بعد جو ہے وہ چنے کے دانے کے برابر کالا گڑ جو ہوتا ہے وہ بنا کے دے دے، ٹھیک ہو جائے گی. اگر اس سے بھی دل مطمئن نہ ہوتا ہو تو پھر فلیجل کبوتر کو پلٹانے کے بعد 1 cc فلیجل اور 1 cc آکسافیکس مکس کر کے دینے، سبھی کبوتروں کو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. ارشد مغل صاحب، سر جی معلومات دے پلیز، اگر میل ایئر فیمیل کا پیپل نارمل ہے جوڑا کیسا بنے گا؟ ارشد مغل صاحب آپ کے سوال کا جواب سمجھ ہی نہیں آئی مجھے. شاید اقبال بھائی جان اس پہ میں ڈسکس کرتا ہوں، لیکن جوڑے میں ڈیفالٹ ہوتا ہے جس وجہ سے بچے جو ہے نا وہ دستیاں صاف کر کے اڑتے ہیں. آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، جو اس طرح کے بچے ہیں ان کے پیپر اور تیلی بہت موٹی ہوتی ہے جس وجہ سے وہ دسویں صاف کر کے جو ہے نا وہ اڑتے ہیں. عمر سہیل بھائی ایک منٹ، میں تھوڑا سا پنکھا کم کر لوں. جی ٹھیک ہو عمر سہیل بھائی سیالکوٹی نر ہے، اس کے ساتھ لال آنکھ میں کمگر مادی کا کراس کیسا رہے گا؟ عمر سہیل بھائی سب سے پہلے ہر لال آنکھ والے کمگر نہیں ہوتے، اور کمگروں کی آنکھیں لال نہیں ہوتی، یہ بات پکی ہے، کمگروں کی آنکھیں لال نہیں ہوتی.
मेरा भी वाईफाई है पर आपका पिक्चर रुक रहा है। जाहिद भाई मेरे एंड से ठीक है, मेरा भी वाईफाई चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। राजा अफजल अहमद फ्रॉम सियालकोट, सर एक सवाल है कि पिपला वाले कबूतरों में सियालकोटी कबूतर कितने फीसद शामिल हैं? भाईजान एक बात ध्यान में रखिएगा, जिसके जो कबूतर होते हैं वही बता सकता है कि उसमें कितने परसेंट शामिल किए हुए, लेकिन हाथ में कबूतर हो, कोई भी कबूतर हो, तो मैं फिर आपको बता सकता हूँ इसमें कितने कितने परसेंट जो है ना वो कौन सा पर शामिल किया हुआ है। अब जो पिपला वाले कबूतर हैं उनके मैं उन पे कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता, क्योंकि वो उनके अपने बनाए हुए कबूतर हैं और क्रास में और हमारे ही कबूतर हैं उसमें, ठीक है। तो उन्होंने सारे तकरीबन कबूतर डाले हुए हैं फिरोजपुरी, तो वो खुद कहते हैं। तो इसी तरह मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। उस्ताद जी कबूतर उड़ के आता है तो चूंच खोलता है, क्या करे? कुणाल यादव साहब आपका कबूतर रवा ही नहीं है। जो कबूतर आते ही मुंह खोलना शुरू कर दे और ऐसे ऐसे करे चूंच से, तो वो कबूतर रवा नहीं होता, उसको रवा करे, या सूजा होगा या रवा करे उसे। मुदस्सर यासिन भाई, कुछ बच्चे, शायद इकबाल साहब मैंने आपको आपके सवाल का जवाब दिया, फिर जो बार बार जो है ना वो सवाल फेंक रहे हैं। आपके सवाल का सबसे अहम जवाब यही है कि जोड़ा अच्छा नहीं लगा हुआ। लेकिन जो परवाजी कबूतर होता है उनका क्या काम है कि वो रुक के उड़े। परवाजी कबूतर परवाजी होता है, चाहे वो 0 कली का हो, चाहे वो 10 पर साफ हो, चाहे वो 2 साल का हो, चाहे वो 3 साल का हो। उम्र के हिसाब से परवाज़ कम होनी चाहिए, वैसे परवाज़ कम नहीं होनी चाहिए। जी अनवर शेख साहब, असदुल्ला खान साहब, कबूतर सुस्त क्यों हो जाते हैं? भाईजान एक तो उन्हें डीवार्मिंग करे, ठीक है, और इन दिनों में दाना साफ़ सुथरा डाले, मौसम तब्दील हो रहा है, कबूतरों में बीमारी आनी ज़रूरी होती है। आजकल जो सबसे बड़ी बीमारी है वो मैदे की बीमारी है, और मैं अक्सर और बेशतर कहता हूँ दोस्तों, सबसे पहले जो परिंदे होते हैं उनको जो बीमारी पकड़ती है वो मैदे की बीमारी पकड़ती है, उसके बाद कोई और बीमारी आती है। ये बात ज़हन में रखें। सबसे पहली जो बीमारी होती है जहाँ से कबूतर बीमार होना शुरू होते हैं दोस्तों, वो हमारी अपनी लापरवाही है। कबूतर का पोट बंद होता है, पोट बंद, सब्ज़ सफ़ेद बीट होती है, फिर उसके बाद लकवा जोला और दूसरी बीमारियाँ आ जाती हैं। इसलिए जो सबसे बड़ी बीमारी है वो यही है कि कबूतर की जो पोट है उसे कंट्रोल रखे, कबूतर का मैदा सेट रहेगा तो कबूतर कभी भी बीमार नहीं होगा। अच्छा, वैक्सीन कौन सा? अकब अली भाई, मैंने खुद कभी वैक्सीन नहीं की, इसलिए आपको कभी भी किसी वैक्सीन का मशवरा नहीं दूंगा। अनवर शेख साहब वालेकुम सलाम। कामरान जट साहब थैंक यू। कबूतर सुस्त क्यों हो जाते हैं? भाईजान डिवार्मिंग कर ले, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे कबूतर। अस्सलाम वालेकुम भाई। कहाँ कसूरी, जालदार, कमगर और कसूरी हरे पिजन के अलावा भी कोई लाल आँख के पिजन थे हिस्ट्री में? प्लीज़ आज यही डिस्कस करना है। बेसिकली जिन लाल आंखों के पीछे हम पीछे भाग रहे हैं भाई, लाल आंख लाल आंख लाल आंख लाल आंख, लाल आंखों में कसूरी कबूतर थे ही को नहीं। मैं चलो थोड़ी सी हिस्ट्री को टच करता हूँ, फिर आगे चल के इंशाल्लाह डिफाइन करता हूँ। कसूरी कबूतर हुए कौन से हैं? मिस्त्रियों वाले 2 बड़े घर हुए, ठीक है। तीसरा बड़ा घर भी बताता हूँ, एक मिस्त्रियों वाला घर, मियाँ नज़ीर साहब वाला घर, और तीसरा घर शेख जफर साहब से जो डब्बले कबूतर बने, और उनमें उनके पीछे भी कमगर कबूतर थे, ठीक है। इसी तरह जो मिस्त्रियों वाले कबूतर हैं बेसिकली वो फिरोजपुरी कबूतर थे। अब उनके मिसे कबूतर हो गए, या फिर उनके जो तस्वीरां कबूतर हैं वही हैं, और जो टैडी कबूतर हैं उनके पीछे भी बैक में यही चले, कमगर चले और फिरोजपुरी कबूतर चला, आगे मेंटेन करके सिलसिला चलना शुरू हुआ। तो दोस्तों एक बात याद रखें, मैंने अपनी ज़िंदगी में ना कत्थई कलर वाली आँख के कबूतर भी टैडी देखे हुए हैं। जब टैडी नहीं थे ना, मैंने तब भी वो कत्थई कलर वाली आँख जो होती है ना, उस आँख में भी टैडी कबूतर देखे हुए हैं। जो पुरानी बात कर रहा हूँ, ये एक अलहदा इशू है, फिर इंशाल्लाह किसी वक्त डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हिस्ट्री तो यही है ना, फिरोजपुरी हो गए, उसके बाद जो सफ़ेद आँख चांदी आँख में कबूतर हुए हैं, ये वाले जो क्या उन्हें कहते हैं, रामपुरी कबूतर, फिरोजपुरी और रामपुरी कबूतर हो गए, कमगर हो गए। यही तीन ब्लड लाइन थी जिनको आगे चल के उस साजा कराम ने अपने तरीके के साथ उन्हें मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जो है ना वो आगे मुख्तलिफ ब्रीड्स बनी। अभी मैं आपके सवालात लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह जवाबात आगे आपको देता हूँ। उमैर राना साहब, लकवा जोला रोकने का तरीका बताए। भाईजान पोर्ट को क्लियर कर ले, पोर्ट को कंट्रोल कर ले, कभी भी लकवा जोला नहीं होएगा। और दोस्तों सबसे पहले कांडी ज़रा शेयर करें फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर। मैं थोड़े से शॉर्ट नोटिस के ऊपर लाइव आया हूँ ताकि और दोस्त शामिल हो सके हमारी वीडियो के अंदर और फ़ायदा हो सके, क्योंकि दोस्तों जो मैं घर में बैठ के वीडियो बनाता हूँ वो सिर्फ इसी वजह से होती है कि आप दोस्तों का फ़ायदा और भला हो सके।
नील स्टेट एंड मेट्रोडाइन सिरप जी ठीक हो गया बासी साहब, बासी में लगता है मेरा डॉक्टर हो गया। मेट्रोडाइन बेस्ट गले के लिए। अनवर शेख साहब कैसे हो ब्रदर, मैं ठीक हूँ, आपकी वजह से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। कामरान भाई ये आपकी मोहब्बत है। शाद इकबाल साहब थैंक यू। सराज भाई, उबैदुर रहमान साहब वाह जी वाह, उबैद साहब आ गए आज, अल्लाह पाक सलामत रखे, थैंक यू। जस्ट एक आप हो जो शौकीन हजरात को शौक करवा रहे हो। कामरान भाई सारे दोस्त अच्छा शौक करवा रहे हैं, लेकिन कामरान भाई, कामरान अब्बास नकवी साहब और जैन जट साहब और साथ में मेरी छोटी हल्की फुल्की काविश होती है, ये दोस्त भी अच्छा शौक करवाते हैं। जैन भाई भी बड़े अच्छे हैं और कामी भाई भी बहुत शानदार और अच्छे और नफीस इंसान है। आमिर खटक साहब वालेकुम सलाम। मेरे दोस्त के कबूतर अचानक मर जाते हैं, ग्रीन बीट करते हैं भाईजान। वो अनवर शेख साहब वो अचानक नहीं मरते, उनके मरने की सबसे बड़ी वजह उनकी पोट है, ठीक है। कबूतर कभी भी अब ये बात जेन में रखी, लकवा जोला डायरेक्ट नहीं आएगा। जो एंडी जिसे कहते हैं, जिसे कॉक्सी कहते हैं, जिगर का ख़राब होना बीमारी, ये सब कुछ डायरेक्ट कभी नहीं आती। परिंदों के अंदर हमेशा बीमारी मैदे की होती है और मैदे को कंट्रोल जो कर लेता है वो हमेशा कामयाब होता है। आप लोगों को मैं अक्सर व बेशतर एक बात कहता हूँ कि दोस्तों फ्लेजल हमेशा खुड्डे के अंदर होना चाहिए, जैटिबार और नोविडेट ये हमेशा खुड्डे के अंदर रखा करें। अब फ्लेजल, जैटिबार और नोविडेट मैं क्यों कहता हूँ आप लोगों को इस्तेमाल करने का, अगर महीने में 3 दिन अगर फ्लेजल इस्तेमाल हो जाए किसी भी कबूतर को, किसी भी परिंदे को, तो वो कभी भी बीमार नहीं होगा, मैदा ठीक हो जाएगा। और जैटिबार जिगर बनाएगा, खून बनेगा, कबूतर तंदुरुस्त रहेगा। नोविडेट किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन है, जिगर का इन्फेक्शन हो गया या फिर अंधड़ियों का इन्फेक्शन हो गया, कोई और इन्फेक्शन हो गया, उसको कंट्रोल करता है। और इसके अलावा जो आजकल आप अभी कुछ दोस्तों ने ऊपर सवाल किया है कि उस्ताद जी गला ख़राब हो जाता है कबूतरों का, तो दोस्तों कबूतरों का गला ख़राब क्यों होता है? गंदा दाने की वजह से, खुड्डे ना साफ़ करने की वजह से होता है। ये तो आजमूदा चीज़ें हैं, इनसे बच के रहें जी। अब्दुल मनान साहब, अब्दुल मामून वालेकुम सलाम। लाला जी सराज साहब, करसूरी कबूतर भाईजान, गोल्डन और कमगर में क्या फ़र्क है भाईजान? इंशाल्लाह आज ये भी डिस्कस करते हैं। कमगर ही है, गोल्डन बेसिकली हैं कमगर ही कबूतर। रऊ मुनीर भाई क्या हाल है आपके? रमज़ान मुबारक। सिराज भाई, रमन बाबा वाह जी वाह, सलाम भाईजान। वालेकुम रमन भाई, क्या हाल है आपके? आपकी तबीयत कैसी है? सब खैरियत है? तो चूंच खोलता है भाईजान। कुणाल यादव साहब, मैंने ऊपर भी आपको जवाब दिया है कि भाईजान जो कबूतर उड़ के आए, परवाज़ पूरी नहीं होती उस कबूतर की, वो रवा नहीं होता। अमर सुल साहब, उस्ताद जी नीले कमगर या स्लेटे कमगर लाल आँख में होते हैं ना भाईजान, एक बात ज़हन में रखिएगा, जो नीला कलर होता है मैं तो उसे डिफ़ॉल्ट कहता हूँ, या फिर स्लेटा कलर जो होता है मैं उसे डिफ़ॉल्ट कलर कहता हूँ, डिफ़ॉल्ट डीएनए कहता हूँ। जो एक्सीडेंटली निकला है वो कलर नहीं होता। और जो जोड़े कलर को ख़राब करते हैं वो कमगरों में नीले नहीं होते, बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं। काशिफ जावेद साहब, सर एक मादी उसके बेबी घर 1-2 दिन बैठते हैं फिर भाग जाते हैं भाईजान। उनके पर देखिएगा, उनके परों की शेप ये होगी, ऊपर नीचे बाहर वाले 3 पर, और उनके जोड़ में भी फ़र्क होगा, उनकी आँख में भी फ़र्क होगा, इसलिए भाग जाते हैं। लेकिन एक दफ़ा याद रखिएगा, अच्छा जोड़ा लगा हुआ कभी भी बच्चे भागते नहीं हैं। मौसम में चले जाएं या फिर ऊपर बाज भी लगड़ पकड़ ले तो होता है, ठीक है। हाँ जी राजा साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है। मोहम्मद हसान साहब, उस्ताद जी कबूतरों की डिवार्मिंग के लिए कौन सी मेडिसिन अच्छी होती है? ऑक्साफैक्स इज़ द बेस्ट फॉर डिवार्मिंग। कबूतरों की डिवार्मिंग के लिए बेहतरीन चीज़ जो है ना वो एहसान भाई ऑक्साफैक्स है, और मैं ऑक्साफैक्स इस्तेमाल करता हूँ। काशिफ जावेद भाई, सर गाइड प्लीज़, ऊपर सवाल का जवाब काशिफ भाई दोबारा कर दे। बासित खान साहब, कमगर की आंख बता दें किस कलर में होती है? भाईजान करते हैं इंशाल्लाह, अभी डिस्कस करता हूँ मैं, तो एक दफ़ा ज़रा मैसेजेस देख लूँ आप लोगों के, फिर इंशाल्लाह अपने टॉपिक की तरफ आना। आज मेरा टॉपिक है ही कमगर कबूतरों की डिस्कशन, बेसिकली कमगर कबूतरों की ही डिस्कशन। कमगर को वो कबूतर हैं जो जिन्होंने कसूरी कबूतरों को संवार के रख दिया। जो आज हमारे पास रिफाइन शक्ल के अंदर जो कबूतर मौजूद है ना, वो जो शाम तक की परवाज़ें दे रहे हैं, उनमें कमगर पर ज़रूर होता है। मलक हसन भाई वालेकुम सलाम। कुणाल उस्ताद जी, रवा करने का तरीका भाईजान, उन्हें धूप के अंदर
صبح 8 سے 10 بجے تک دھوپ میں بٹھا دیں، اس کے بعد جو ہے نا انہیں پلہ مارے، انشاءاللہ رواں ہو جائے۔ افتخار احمد الوی صاحب، کیا چھوٹی ہڈی والے گوٹ جاتے ہیں؟ افتخار بھائی سمجھ نہیں آئی، چھوٹی ہڈی کس کو کہتے ہیں؟ اب ہڈی کی جو پیمائش ہے پہلے تو وہ دیکھنی چاہیے نا۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا سینے سے پیمائش کیا کرے ہڈی کی، سینے سے پیمائش کریں گے تو ہڈی پوری آئے گی۔ اور اگر ہڈی کو جو ہاتھ کے اوپر آ کے ٹچ ہوتی ہے نا وہ نہیں ہوتی کبھی۔ لائیو ویڈیو کے اندر، جب میں لائیو ویڈیو کے اندر کبوتر پکڑ کے دیکھتا ہوں نا، میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں، اس لیے کیونکہ میں نے جو بات کرنی ہوتی ہے وہ بات کلیئر ہوتی ہے۔ جب میں کبوتر پکڑ دوں نا، لائیو ویڈیو کے اندر غور کر کے دیکھیے گا، میرا یہ والی جو انگلی ہے نا، یہ ہاتھ والی انگلی، کبوتر ہاتھ میں پکڑوں نا تو یہ انگلی سینے سے چلتی ہے۔ سینے سے ہڈی دیکھنا شروع کریں۔ نیچے سے ہڈی تو ہم دیکھ لیتے ہیں، جو سینے سے دوست ہڈی نہیں دیکھ پاتا وہ کبھی بھی اچھے کبوتر کی شناخت اور پرکھ نہیں کر پاتا، یہ کنفرم ہے۔ جی میرے یاد صاحب، اسد اللہ خان صاحب، کبوتر جو جیٹ کے لیے تیار کرنے کا کچھ ٹپس بتا دیں۔ بھائی جان جیٹ کے لیے تیار کرنے کے لیے کبوتر کی سنبھال بیسٹ ہے۔ اچھا کبوتر بنائیں گے، اچھا کبوتر جیٹ میں اڑتا ہے، ورنہ ہلکا کبوتر فارغ ہو جاتا ہے۔ طاہر برکت صاحب، میرے دوست کے کبوتر اڑتے نہیں تھے، میں نے نسخہ لگایا تو کوئی مشرق گیا اور کوئی مغرب آیا کہ نسخے میں کوئی غلطی ہوگی۔ طاہر برکت بھائی کیا کرتے ہیں، نسخہ زیادہ لگ گیا، مقدار اس کی کم کر لیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا دوستو، یہ بات بھی میری پلے سے باندھ لیجیے گا، اگر کسی استاد سے اگر آپ لوگ نسخہ لیتے ہیں اور وہ آپ کو نسخہ بتاتا ہے نا، فرض کرے وہ آپ کو کہتا ہے کہ چنے کے دانے کے برابر دوائی بنا کے دینی ہے، تو آپ نے اس کا چوتھا حصہ بنا کے دینا۔ فرق خود ہی دیکھ لیجیے گا، اس کی مقدار زیادہ تھی، مقدار کم کر لیتا ہے برکت بھائی۔ میری یاد بھائی، عمر دراز صاحب وعلیکم السلام، پرسوں بازی ہے عمر بھائی، کچھ رہنمائی کریں بھائی جان۔ میں اب کیا رہنمائی کر سکتا ہوں، پھرتے آپ نے دی ہوئی ہیں تو اس لیے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ زاہد عباسی صاحب، سر جی جو کیئر کرتا ہے اور جن کے سمجھ ہے ان کے کبوتر کم بیمار ہوتے ہیں۔ بالکل عباسی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ضیاء اللہ اداس، میدا ٹھیک رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ بھائی جان میدا ٹھیک رکھنے کا طریقہ میں نے بتایا ہے کہ پہلی تاریخ، پہلی دوسری اور تیسری تاریخ مہینے کے آغاز کے اندر فلیجل، نوویڈیٹ اور جیٹی بار ایک ایک ڈھکن استعمال کرو۔ میں ان کا برانڈ ایمبیسیڈر نہیں ہوں، ان میڈیسن کا جو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میرا آزمودہ فارمولہ ہے، اس لیے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ استعمال کریں گے تو کبوتر کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے۔ عثمان بھائی تھینک یو۔ مدثر یاسین صاحب وعلیکم السلام۔ عمیر رانا صاحب تھینکس استاد جی۔ کامران عباس، اوئے ہوئے بڑے استاد جی، ہاؤ آر یو؟ ماشاءاللہ، ذکر خیر آپ کا ہو رہا تھا کمی بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے، اوپر ذکر خیر ہو رہا تھا تو بہتر ہو گیا آپ آگے، اگر آئیں تو ذرا سیدھے ہو، ہاں میں ساتھ میں لیتا ہوں، کیا کر رہے ہو یار؟ کامران عباس نقوی صاحب، یہ سرچ کامی بھائی میرے ساتھ آنا ہے ذرا لائیو، میں لینے لگوں آپ کو۔ کامی بھائی بھاگ گئے، کامی بھائی بھاگ گئے۔ کامی بھائی اگر آگے ہیں تو ذرا مجھے دوبارہ میسیج کیجیے گا، میں آپ کو لیتا ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا شاندار ہے۔ باسط خان صاحب ریڈ کلر میں، بات بھائی استاد جی رمضان ہے اس لیے آپ کی ویڈیو لیٹ ہی دیکھنی پڑتی ہے، کوئی بات نہیں جی۔ میاں واجد علی بھائی، جو آپ نیم لے رہے ہیں سب اونچی اڑان والی ہی ہے، پٹی باز نہیں ہے۔ سجاد احمد بھائی، متی اللہ بھائی، لکوار جھولا کیوں ہوتا ہے؟ بھائی جان لکوار جھولا میں نے آپ کو متی اللہ بھائی بڑی دفعہ پہلے بھی بتایا کہ کبھی بھی ڈائریکٹ لکوار جھولا نہیں ہوتا، ہمیشہ پورٹ خراب ہوتی ہے جس وجہ سے لکوار جھولا ہوتا ہے۔ شاہد اقبال بھائی، کھانے رنگ کی آنکھ والو ٹیڈی سلارے کبوتر کس کے پاس ہے؟ کہنے رنگ، یہ کون سا رنگ کہہ رہے ہیں؟ زید سر آپ سے ہی سیکھا ہے، آپ استاد ہو۔ کلیم اکرم بھائی، لو یو برو۔ کامی بھائی اگر ویڈیو میں موجود ہیں تو مجھے میسیج کریں۔ ملک حسن بھائی ماشاءاللہ، کسوری کبوتر کمگر اور گولڈن میں کیا فرق ہے؟ شاہد اقبال بھائی، کھٹے رنگ کی آنکھ والے کبوتر کس کے پاس ہے؟ بھائی جان لو فلائر کے سب کے پاس ہے، سینئر ڈاکٹر ندیم اصغر تھی۔ او مائی گاڈ کامی بھائی مرضی ہے تہاڈی۔
मुदस्सर यासिन भाई, उसामा महमूद भाई, कामरान जट साहब, बिल्कुल जी कोई शक नहीं है, कामरान बास नकवी भाई, बाबा खान कश्मीरी कबूतर, नियाम ज़्यादा करते हैं नहीं समझ आई। अरशद मुगल साहब, मेल और फीमेल का नूर नॉर्मल हो, नॉर्मल है जोड़ा कैसा बनेगा भाईजान? बारीक पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया करे, नूर के ऊपर तो बेहतर होता है। उमर दराज भाई, अब्दुल समद भाई, उमर दराज बाबा खीन कश्मीर से, अस्सलाम वालेकुम। मुबारक अल बलूशी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुबारक भाई, हाउ आर यू, आप कैसे हो, ठीक हो? अब्दुल समद भाई, अमर सोहेल भाई, उस्ताद जी आपके ख्याल में ऐसी कौन सी ब्रीड रखनी चाहिए जो घर के पक्के हो? भाईजान कबूतर बनाने पड़ते हैं, घर के पक्के रखने पड़ते हैं तो कबूतर बनते हैं। हर ब्रीड के अंदर अच्छे बुरे कबूतर होते हैं, ये नहीं कि एक ब्रीड आ गया तो वो सब अच्छा ही होगा, उसमें भी कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट आता है। उसामा महमूद अवान, कश्ती हड्डी की पहचान के ऊपर भी बता दें। नहीं बताता उसामा, तुझे तो मैंने कम से कम नहीं बताना। उसामा भाई, उस्मान भाई, आकिब अली भाई, सब्ज़ सफ़ेद बीट की बीमारी होगी भाई, ऊपर बता दिया आपको। शाहिद कश्मीरी साहब, ज़ुफ़ैर साहब, मलिक जाहिद साहब, मुबारक अल बलूची, वेलकम उस्ताद कामरान व उस्ताद नदीम, थैंक यू। इमरान अली भाई, मेरे 3-4 कबूतर एक बाजू काम नहीं कर रहा है। इमरान अली भाई अगर काम नहीं कर रहा तो इंडोमेथासिन और मैथिकोबाल की जो गोली है वो 5 दिन इस्तेमाल कीजिएगा, रात को कोशिश कीजिएगा दीजिएगा। तो मैथिकोबाल की गोली और इंडोमेथासिन का कैप्सूल 25 नंबर कैप्सूल जिसे कहते हैं वो दीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अफाका होगा और ठीक हो जाएंगे। चौधरी ग्यास गिल साहब, फैसल, अबू बकर बलोच भाई, कैसे कबूतर बाज हो, कसूरी क्या है? उस्मान अली भाई, सर प्लीज़ कम टू द टॉपिक, आने लगा हूँ भाई, जवाब नहीं दिया सवाल का। शहबाज भट्ट साहिब, शाहिद जट साहब, अस्सलाम वालेकुम। शाहिद बास बहरीन से, रमन बाबा माशाल्लाह, अमर सोहेल साहब, उस्ताद जी असल डब वाली ब्रीड किससे मिलेगी भाईजान? अब तो सबके पास ही असल है, जिससे मुनासिब लगता है उससे ले लीजिएगा। फैसल अहमद भाई, जो लाला का मसला है वो बताया। अभी आने लगा दोस्तों, आपका अगर कोई टॉपिक सवाल है तो वो पूछ लें, मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊँगा, फिर आप लोगों के सवालात मिस हो जाएंगे। अगर किसी दोस्त ने पूछना है तो काइंडली पूछ लीजिएगा। ब्रो कबूतर बीमार हैं, ग्रीन ऊपर बता दिया। इम्तियाज़ बेग, इम्तियाज़ साहब क्या हाल है आपके? मुबशर रज़ा साहब, शाहिद जट साहब, इम्तियाज़ बेग साहब, वालेकुम सलाम। शाहिद इकबाल साहब, ब्राउन आँख वाले टैडी सलारे कबूतर हैं किसी के पास? भाईजान ब्राउन आँख नहीं होती, कत्थई आँख के कबूतर मैंने देखे हुए हैं। मुबशर रज़ा साहब, शहजाद भट्ट साहब, भिंडर सिंह, इफ्तिखार अहमद अलवी, पिंक येलो शेड वाली आँख किस नस्ल में होती है? पिंक येलो शेड नहीं बताना चाहता। कबूतर परवर से चौधरी वाले टैडी और मेरों वाले टैडी में क्या फ़र्क है भाईजान? बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चौधरी सखी साहब वाले जो टैडी कबूतर है, अब वाले नहीं, पुराने टैडी कबूतर, उनकी कोई जोड़ कोई मिसाल नहीं है। अल्ताफ़ डार साहब, वालेकुम सलाम। इम्तियाज़ बेग साहब, वालेकुम सलाम। रिबेल सादात, मेरे एक कबूतरी 7 कली की है और जोड़ों में लगी हुई है। भाईजान रिबेल साहब जुल्म कर रहे हैं आप उस कबूतरी के साथ। जब भी कबूतर को जोड़ों के अंदर डालना होता है तो कम से कम दूसरी दस्ती करवा के डाला करें। उसकी वजह यह है कि नार जल्दी बुत से नहीं जाता और मादी जल्दी अंडों से नहीं जाती। शहजाद भट्ट साहब, इम्तियाज़ बेग साहब, बिलाल भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। एक कबूतर के बच्चे 8-10 परवाज़ बहुत अच्छी देते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं भाईजान। उनको ज़रा परों की जाके तलाशी लीजिएगा, कोई ना कोई फ़र्क निकलेगा और हड्डी जोड़ में भी फ़र्क आएगा। फैसल भट्ट साहब, ब्रो कबूतर बैठ खा के पोट फुल कर लेते हैं, बीट खा के भाईजान। उन्हें लाजमी तौर पे इन दिनों में कबूतरों को जो है ना वो क्या उसे कहते हैं, जो केरी मिट्टी होती है, यानी पिल्ली आँख पिल्ली ईंट ज़रूर दिया करें कबूतरों को। अली भाई, एजाज अहमद भाई, इमरान अली भाई, इंडिया में मिल जाएगी गोली। इम्तियाज़ भाई, फराद मिर्ज़ा, मलिक, आकिब नवाज साहब। अच्छा दोस्तों, अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। जिन दोस्तों का कोई सवाल मिस हो जाए तो मैं माजरत चाहता हूँ, ठीक है। उस्ताद आखिरी सवाल, सियालकोट टीचू है या बटेरे कबूतर घर के पक्के नहीं होते, जितना मर्जी खज्जरों घर ही आते हैं? नो कमेंट्स। आमिर शहजाद साहब, झोला हो गया भाईजान, मेरी वीडियो है एक, वो देख लीजिएगा। और जिन दोस्तों ने, एक दोस्तों स्पेशल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आने लगूँ। अच्छे कबूतर दिलवा दें या मेरे जोड़े लगवा दें? इमरान भाई, जोड़े बदल ना लाइए,
की ख्याल है, सौदेबाजी करते हो? चेयरमैन साहब ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਵੰਡ ਲੈਨੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। हीरो नागौरी, इम्तियाज बेग साहब। इमरान भाई थैंक यू, अच्छे कबूतर है आपके पास माशाल्लाह। दोस्तों ये इमरान राना DHS वाले जो इम्तियाज हुसैन चेयरमैन साहब के शागिर्द हैं, अच्छी ब्रीड्स हैं इनके पास। मियाँ साहब वाली ब्लड लाइन अच्छी है, और इसके अलावा सखी साहब वाले कबूतर भी इनके पास बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी दोस्तों, बेसिकली आज जो टॉपिक है इमरान भी आपके कबूतर ही अच्छे हैं, मजाक कर रहा था, कोई दो राय नहीं दोस्तों। मैं पिछले 3 महीनों से इमरान भाई के पीछे लगा हूँ, टाइम दे दें, टाइम दे दें इंटरव्यू के लिए। इमरान भाई के पास टाइम ही नहीं बन रहा, कोई ना कोई मसाइल अंदर आ जाते हैं। अल्लाह ज़िंदगी दे इमरान भाई आपको और आपके कबूतरों को भी, ऐसे हंसते मुस्कराते रहें, आप शान हैं हमारे पार्टी की, हमारे शौक़ की आप शान है। अच्छा दोस्तों, बेसिकली मेरा जो टॉपिक है, अब अगर किसी का सवाल मिस हो जाता है तो मैं माजरत चाहूँगा, एडवांस में माजरत, क्योंकि तकरीबन 40-45 मिनट आप लोगों के सवालात के ऊपर ही चले गए, लेकिन मेरा प्रोग्राम था कि आपको 10-15 मिनट सवालात के ऊपर रहूँ, फिर उसके बाद जो टॉपिक है अपने टॉपिक के ऊपर। अच्छा दोस्तों, बेसिकली जो मेरा टॉपिक था वो था कि असल कसूरी कबूतर, कमगर कबूतर क्या कबूतर थे ये, या क्या कबूतर है ये। आम कबूतरों से हट के परवाज़ें भी देते हैं, आम कबूतरों से हट के जो है ना वो खूबसूरत भी होते हैं। बेसिकली दोस्तों अगर देखा जाए तो जो कसूरी ब्लड लाइन है, इनमें बहुत बड़ा अमल दखल कमगर और फिरोजपुरी कबूतरों का है। जी रमन भाई मैं ठीक हूँ। दोस्तों बेसिकली एक बात ज़हन में रखिएगा, देते सभी है, लेकिन हर किसी का अपना अपना देखो मफादात होते हैं। अब मैं बात करूं, कामरान भाई की बात करूं, राना इमरान साहब की बात करूं, तो भाई कबूतर ऐसे लिए हुए हैं हम लोगों ने भी, ऐसे नहीं आए हुए। तो कबूतर अच्छे देते हैं, मिलते हैं, लेकिन आप लेने वाले तो बने। सीधी सी बात कहूँगा, जिन दोस्तों ने कबूतर बनाए हुए हैं तो उन्होंने भी लाखों रुपए लगाने के बाद कबूतर बने हैं, वैसे नहीं कबूतर बन गए। तो इसलिए ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि जिसके पास अच्छे कबूतर है वो कबूतर नहीं देते भाईजान। आप लेने वाले तो बने, मैं ले दूंगा, जिससे कहेंगे अच्छे कबूतर ले दूंगा, लेकिन जारी बात है अगर आप लेना चाहेंगे तो उसका खिदमत भी तो अगले की करनी पड़ेगी। जारी बात है जिसने लिए हुए उसने भी तो कोई कुछ ना कुछ लगा के बनाए हुए हैं ना। अच्छा दोस्तों, फिर अब आज तो अपने टॉपिक की तरफ आया ही नहीं जा रहा। आप लोगों के सवालात अंदर इस तरह के आ जाते, कोई ना कोई सवाल इस तरह का आ जाता है कि जवाब देना लाजिम होता है। अच्छा दोस्तों, बेसिकली अगर देखा जाए तो कसूर के अंदर, कसूर की तारीख को थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि खंगाल लूँ, कि थोड़ा सा देखो बेसिकली कसूरी कबूतर थे कौन से। दोस्तों सबसे पहले मिस्त्री दीन साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनके अल्लाह उन्हें जन्नतों में घर दे, और मियाँ नज़ीर साहब को भी अल्लाह जन्नतों में घर दे। उनके घर के जो कबूतर थे बेसिकली वो फिरोजपुरी कबूतर थे। कोई इस बात को माने या ना माने, बेसिकली जो फिरोजपुरी कबूतर है, अब यहाँ पे भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। अब हमें जो आजकल फिरोजपुरी कबूतर दिखते हैं ना, नज़र आते हैं दोस्तों, वो नीली आँखों में होती है, कोई स्लेटी आँख में नज़र आ रहा है, कोई उसके अलावा डार्क ग्रे कलर में नज़र आ रहा है, तो वो कबूतर नहीं है। अगर मिस्त्रियों वाले कबूतरों की थोड़ी सी बात की जाए, उनका किया जाए, मैं ना 94 और 95 की बात कर रहा हूँ। मैंने जो टैडी कबूतर हैं वो कत्थई आँख के अंदर मैंने देखे हुए हैं अपनी। अब मैं कहाँ देखे हैं ये मैं नहीं बताना चाहूँगा। कत्थई कलर की आँख होती है, जो पान के ऊपर कत्था लगाया जाता है ना, कत्था, उस कलर को कत्थई कलर कहते हैं। उस कलर के अंदर भी मैंने टैडी कबूतर देखे हैं। और एक बात याद रखिएगा, जिन दोस्तों ने, जिन असातिज़ा कराम ने मिस्त्री दीन साहब वाले पुराने कबूतर देखे हुए हैं, मिस्त्री, अब पुराने क्या मिस्त्रियों वाले कबूतर देखे, वो तो तकरीबन अब नापैद हो चुके हैं, उन कबूतरों की कतई आंखें थी। उसके अलावा जिन दोस्तों ने चौधरी सखी भट्टी साहब वाले पुराने कबूतर देखे हुए हैं, टैडी कबूतर, उन कबूतरों की भी कत्थई आंखें थी। अब फिर उसके बाद थोड़ा सा आ जाए, अगला एक स्टेप ले लेते हैं। अगले स्टेप में जब हम आते हैं तो अगले स्टेप के अंदर हमारे सामने कमगर कबूतर खड़े हो जाते हैं। कमगरों वाले कबूतरों की तारीख गवाह है, अभी भी उस असातिज़ा कराम कुछ जिंदा हैं कि जो कमगरों वाले कबूतर हैं, बेसिकली इन कबूतरों की परवाज़ें बहुत ज़्यादा थी, ठीक है।
اور قصور کی ہر بلڈ لائن کے اندر کمگر پر ضرور ہے۔ اب دیکھیں ٹیڈی کبوتر بنا، اب لالا یوسف صاحب حیات ہے، استاد رحیم بخش صاحب ان کے جو استاد تھے، ان کی جو مادہ اڑی جوسری مادہ، رنگ والی مادہ جسے کہتے ہیں، ڈائن بھی کہتے ہیں، وہ مادہ جوسری مادہ تھی اور ساتھ میں لال آنکھ تھی ہلکی سی پھیکی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ کمگروں والی مادہ تھی۔ ٹھیک ہے، کوئی کچھ بھی کہے، کوئی میری بات سے اختلاف کرے، کوئی میری بات سے ایکسیپٹ کرے، میری بات کو مانے یا نہ مانے، لیکن اگر بات کی جائے لالا یوسف صاحب حیات ہے، موقع ملا تو انشاءاللہ جس دن اب چکر لگا میرا پروگرام ہے قصور کا تو میں انشاءاللہ اس پہ بھی ڈسکس کروں گا، اللہ انہیں لمبی زندگی دے۔ تو کبوتری وہ اپنی، میں نے بھی سنا، انہوں نے اپنے انٹرویوز کے اندر بھی بتایا، دو بدو بیٹھ کے باتیں بھی ہوئی لالا یوسف صاحب سے، انہوں نے بھی بتایا کہ ہلکی لال آنکھ کی، مطلب گلابی آنکھ کی وہ مادہ تھی اور جو پروازیں دیتی تھی، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ کمگر کبوتر۔ اب اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی بات اور میں کرنا چاہوں، کمگر کبوتروں کے اوپر بے جا ہر لال آنکھ والے کبوتر کو دوست کمگر کبوتر کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب کمگر کبوتروں کی آنکھیں لال تھی ہی نہیں، کمگر کبوتروں کی آنکھیں لال نہیں تھیں، کمگر کبوتروں کی چونچ جو ہے نا وہ کالی نہیں تھی، چٹی چونچ کے مالک تھے، چٹے ناخنوں کے مالک تھے، پلوں پہ وہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ اب اس کے بعد آجے تھوڑا سا آگے ٹورے امام دین کبوتر آ جاتے ہیں۔ اب امام دین کبوتروں میں وہی فیروز پوری پار ڈلتا ہے تو کمگر میں پار ڈلے تو وہ امام دین کو کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اب بات کریں پیچھے بچتے آگے کبوتر، یہ مستریوں والے مصے کبوتر اور تصویراں کبوتر تھوڑے سے مختلف تھے۔ اب مستریوں والے جو تصویراں کبوتر تھے، جن کو تصویراں کہتے تھے، وہ مطلب کلپیٹیے کبوتر تھے، چوڑے سینے کے مالک کبوتر تھے، گتے کبوتر تھے، ان کی ہڈیاں تیز تھیں۔ تو وہ کبوتر بیسیکلی کون سے تھے؟ اب دو کبوتر ان کے پیچھے سٹینڈ کرتے ہیں۔ میں تھوڑی سی تاریخ کو دہرانے کے بعد جو ہے وہ اب جو نئی شکل ہے کبوتروں کی اس کے اوپر آنا چاہوں گا۔ اب یہ دیکھیں تصویراں کبوتر، ان کی کتھئی کلر کی آنکھیں نہیں تھیں، جو مصے کبوتر تھے ان کی کتھئی کلر کی آنکھیں تھیں۔ پھر ریپیٹ کرنے لگوں، مستریوں والے جو کبوتر تھے مصے کبوتر، وہ کتھئی کلر کی آنکھوں میں تھے، اور جو تصویراں کبوتر تھے ان کی چاندی آنکھیں تھیں، ڈورا ضرور آتا تھا ان میں بھی کمگروں کی وجہ سے، پیچھے ان کے رامپوری کبوتر تھے۔ اب اگر غور کیا جائے، میں تھوڑا سا اس بات کو یہیں روک کے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ اس کے بعد 60s یعنی کہ 60 کے عشرے کے بعد ایک کبوتر منظر عام پہ آتے ہیں جن کو کمگر کبوتر کہتے ہیں، ڈب والے کبوتر کہتے ہیں۔ اور ڈب والے کبوتر کیسے مرز وجود میں آئے؟ ان کے پیچھے بھی کمگر کبوتر ہے، لال آنکھ ہلکی سی، اور بعد میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا اور تبدیلی آ گئی تو ڈب والے کبوتر بنے۔ قصوری کبوتروں کو جو پرانے چینے کبوتر تھے وہ اور مگر کبوتر ڈلنے کے بعد جو ہے نا وہ ان کے تھوڑی سی تبدیلی آ گئی۔ اور اس کے بعد اب یہ بن گئی مین ہمارے پاس جو قصوری بلڈ لائن ہے، ان کی بریڈز کون بچ رہی ہیں؟ مصریوں والے کبوتر کون سے تھے؟ مصے، کتھئی آنکھ میں اور چاندی آنکھ کے اندر ہلکی سی ڈورے جو تھے اس کے تصویراں کبوتروں کے وہ تھے۔ اب مصے کبوتر فیروزپوری کبوتر تھے، کوئی میری بات سے اتفاق کرے یا نہ کرے، اور تصویراں کبوتر جو تھے وہ رامپوری کبوتروں سے بلانگ کرتے تھے، ان کے جج جو نا وہ تھے۔ اب پیچھے بچے کمگر کبوتر اور ڈب والے کبوتر۔ اب ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، اچھے کبوتر کی بنیاد چاہے کسی نے جوڑا لگایا یا اتفاقیہ لگ گیا، یہ سارا کچھ ہمارے سامنے آنا شروع ہوا تو ایک نئی اور جدید شکل آ گئی۔ اب بات کرتے ہیں، اس کے بعد آ جاتے ہیں، اب یہ 4 بریڈز ہمارے پاس سامنے آ گئی، مصریوں والے مصے، فیروزپوری کبوتر، تصویراں کبوتر، رامپوری کبوتر، کمگر کبوتر، سفید چونچوں والے، چٹی چونچ والے جو کبوتر تھے ان میں سیاہ پن نہیں آتا۔ جن کبوتروں کے پر کمگر کبوتروں کی چونچیں کالی ہو جائیں وہ کمگر نہیں ہوتے، جن کی آنکھیں لال ہو جائیں وہ کمگر نہیں ہوتی، جن کی آنکھوں کے اندر ڈورا نہ بنے، جن کبوتروں کی آنکھوں کے اندر آنکھ کے اندر ڈورا نہ بنے گلابی کلر کا، ان کی زمینیں سفید نہ ہوں، وہ کمگر کبوتر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ ان کے پنجے خشک نہیں تھے، وہ پنجے تر پنجے تھے، خشک پنجوں کے مالک نہیں تھے، تر پنجوں کے مالک تھے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ خوبیاں یا کوالٹیز یا خصلتیں ہیں جو ایک جگہ پہ اکٹھی ہوئیں۔ اب فرض کر لیتے ہیں
टेडी कबूतर स्याह चूंच में, सफेद चूंच में नहीं आएगा। जो कहेगा टेडी कबूतर सफेद चूंच का है वो सफेद झूठ बोलेगा आप लोगों के साथ। कभी भी टेडी कबूतर सफेद चूंच में नहीं हो सकता। अगर सफेद हो गया डोमिनेटिंग उसमें कमग्गर आ जाएगा, डोमिनेटिंग उनमें उसमें कमग्गर आ जाएगा। सफेद चूंच, सफेद चूंच किन कबूतरों की हुई है? सिर्फ कमग्गर कबूतरों की। सियालकोटी कबूतरों को देख ले, कोई सफेद चूंच का नहीं है। कसूरी कबूतरों को देख ले, सिर्फ एक कबूतर हुआ है जो सफेद चूंच का है और वो कमग्गर कबूतर हुआ है। डब वाले, स्याह चूंच के, मिस्त्रियों वाले, दोनों ब्लड लाइन। मिस्त्रियों वाले जो कबूतर थे, मिस्से कबूतर कथई आंख वाले स्याह चूंच में, उनके तस्वीरा कबूतर स्याह चूंच में थे। ठीक है। अब जो आगे एक तीसरी नस्ल इनके डलने की वजह से बनी, या ये तो मेरी बातों का मोहताज तो नहीं है, ये तो असातिज़ा कराम के जो है ना वो दिलों से निकलती हुई बातें थी। मतलब एक से पूछा, दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछते पूछते ये सारी बातें, एक हिस्ट्री जो है ना वो आगे पहुंचती है। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसी तरह जो है ना वो आगे चलती चलती ये बातें आगे चलती जाएंगी इसी तरह। अब डोमिनेटिंग कमग्गर, मिस्त्रियों वाले कबूतर, तस्वीरा और मिस्से, उसके बाद डब वाले, ये चार ब्लड लाइन है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, कसूर की 4 ब्लड लाइन है। और जो जिनको कसूरी कबूतर कहते थे ना, वो चीने चौड़े सीनों के मालिक, मोटे पंजों के मालिक, गहरी लाल आंख के अंदर होते थे, वो चीने कबूतर थे और इतने इतने चौड़े पर होते थे उन कबूतरों के, वो कसूरी कबूतर जिनको कसूरी कहा जाता है। अगर डब वालों को थोड़ा सा गौर करके देखे, जो ओरिजिनल हालत में होगा उसके पर थोड़े से चौड़े आएंगे। ठीक है। तो कसूरी कबूतर बेसिकली अगर देखा जाए फिरोजपुरी, रामपुरी, कमग्गर कबूतर, और बाद में डब वालों ने थोड़ी सी जगह ली और उसके बाद जो है ना वो आगे टैडी कबूतर। अब टैडी कबूतर में भी कई दोस्त, जैसे बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि जो सफ़ेद चूंच के जो कबूतर है, दोस्त कहते हैं ये टैडी है। भाईजान वो कभी भी टैडी नहीं हो सकते। ठीक है। सफ़ेद चूंच सिर्फ और सिर्फ जो पुराने चीने कसूरी कबूतर थे उनकी चूंचें भी काली थी, उनकी चूंचें भी काली थी। और जो ओरिजिनल कमग्गर कबूतर हैं, सिर्फ वाहिद वो कबूतर हुए हैं बरसगीर पाको हिंद की जो तारीख है उसके मुताबिक अगर गौर करके देखें, यही वो ब्लड लाइन हुई हैं जिनकी चूंचें सफ़ेद थी। ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे चले मियाँ साहब के पास। जब मियाँ साहब की बात करें तो मियाँ साहब के जितने भी कबूतर है, मेरी वो पार्टी के हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा उस पर मोहतात अंदाज में बात करूँगा, क्योंकि बाद में मेरे पे कोई ना कोई इशू उठ जाता है, अक्सर ही उठा रहता है। तो मियाँ साहब के पास है तो मियाँ साहब ने एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया, जो पाकिस्तान बरसगीर पाको हिंद की कबूतरबाजी के अंदर डोरे वाली कबूतरबाजी और रिंग वाली जो कबूतरबाजी है, वो पहली शख्सियत मियाँ नज़ीर साहब, जो मेरे उस्ताद भी हैं, अल्लाह उन्हें जन्नतों में घर दे, बाबा जी को जो ना वो अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, बाबा अब्दुल सत्तार साहब को, उनके साथ मिले, सारा कुछ मतलब चलता रहा। जो रिंगों वाली कबूतरबाजी पाकिस्तान के अंदर की है ना, जो खूबसूरती बनाई है, वो मियाँ नज़ीर साहब ने बनाई है। मुशाहिद काज़मी साहब अच्छे कबूतर 2 घरों के पास ही थे। मैं रिपीट कर देता हूँ, मिस्त्री, कमानगर, शेख जफ़र और मियाँ नज़ीर साहब, ये 4 घरों के पास अच्छे कबूतर थे। और इन 4 घरों से ही तारीखी जो नस्लें हैं वो बनी। मिस्त्रियों वाले कबूतर तारफ़ के मोहताज नहीं, डब वाले कबूतर शेख जफ़र साहब के किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। अब इसी तरह आगे थोड़ा सा चलते जाएं, ये जो अलमारी वाले कबूतर हैं उनके कांटे आ गए। अभी एक दोस्त कांता वाला पूछ रहा था, वो थोड़ा सा डिफरेंट होते चले गए, इमामदीन थोड़े से डिफरेंट होते चले गए। फिर भट्टी बरादरान जो आ गए, नईम भट्टी, ताहिर भट्टी साहब, उनके जो है ना वो इन्होंने जूरे रख लिए। हर दोस्त ने कबूतर वही हैं, घूम चूम के कबूतर वही आएंगे, कमग्गर आएंगे, डब वाले आएंगे, मिस्त्रियों वाले कबूतर आएंगे। और नई शक्ल जो मिस्त्रियों वाले कबूतरों की है वो टैडी शक्ल है। वो थोड़ा सा कैसे हुआ, किस तरह हुआ, जान साहब वाले अतीक खान साहब, वो तो ब्लड लाइन ही हो रहा है। मैं बात सिर्फ कसूरियों की कर रहा हूँ। तारीख में इतनी सफ़ेद चूंच, वो जो चूंच है ना, वो स्लेटी चूंच होती थी उन कबूतरों की। डार्क लाइट ग्रे और डार्क ग्रे कलर की चूंच होती है जो जानसा वाले कबूतर होते हैं। ठीक है। वो चौड़े सीनों के बड़े बड़े कबूतर, बड़े पल्लों के, बड़े वजूद के, बड़ी दुम्बों के कबूतर थे, मोटे पंजों के कबूतर थे। अब
وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن اس میں قصوری کبوتر میں جان صاحب والے کبوتروں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دوستو آگے چلتے ہیں میاں صاحب کی کبوتر بازی میں۔ میاں صاحب نے کبوتر بازی کو جدت دی، اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں میں گھر دے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے جو کبوتر بازی کو جو جدت دی، جو سوچ تھی، اب دیکھیں شیخ ظفر صاحب ڈب والے، کمگروں والے کمگر کبوتر، اس کے بعد مستریوں والے جو کبوتر ہیں ان کے پاس بھی اچھی بلڈ لائن تھی، لیکن میاں نذیر صاحب نے انہیں ایسا جو ہے نا وہ ریفائن کر دیا، ان کے رنگ بڑے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ دوستو ایک رنگوں سے بات یاد آئی، جس کمگر کبوتر کو چونچ کالی ہے وہ کمگر نہیں ہے، اور جس کی آنکھ کے بعد والا رنگ جو ہے وہ چاندی کلر کا نہیں ہے تو بھی وہ کمگر نہیں ہے۔ جو اوریجنل کمگر کبوتر ہوگا اس کی چاندی کلر والا رنگ ہوگا باہر والا، اور اسی کلر کی اس کی زمین ہوگی۔ اگر نیلے رنگ آنا شروع ہو جائیں گے تو فروز پوری آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ قصوری کبوتر جس کبوتر کا بھی، چاہے وہ ٹیڈی ہے، گولڈن ہے، ڈب والا ہے، کسی بھی طرح کا، اس کے جو رنگ ہے اگر نیلے ہونے شروع ہو جائیں تو سمجھے فروز پوری آنا شروع ہو گیا۔ تو قصہ مختصر کہ جتنے بھی قصوری کبوتر ہیں ان تمام قصوری کبوتروں کے اندر مستریوں والے کبوتر، شیخ ظفر صاحب والے کبوتر، چاہے ان کے پیچھے کمگر کبوتر ہی ہیں، اور جو کمگر کبوتر ہے ہر بلڈ لائن کے اندر ہے۔ اب ہر کوئی اپنا نام رکھ لے تو رکھ لے، اگر نیلا رنگ قصوریوں میں آ جائے تو فروز پوری لازم ہے، فروز پوری لازم ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اکثر دوست پوچھتے ہیں کمگر کبوتروں کی جو پلکیں ہیں 99% سفید ہوں گی، 0.1% صرف اور صرف پیلی پلک میں آئیں گے، پیلی پلک میں آئیں گے، چوچے سفید رکھیں گے ہمیشہ کمگر کبوتر۔ اور میاں صاحب والے دیکھ لیں کبوتروں میں کیا خوبصورت رنگ آئے، کیا خوبصورت رنگ آئے، کیا خوبصورت آنکھیں بنی، تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی بنتا ہے۔ تو دوستو بیسیکلی اگر اس میں اپنے ساری باتوں کو سم اپ کروں تو یہ چاروں کبوتر قصوری کبوتروں کی بنیاد ہیں۔ مستریوں والے مسے کبوتر فروز پوری، تصویراں کبوتر رامپوری کبوتر، جو مرضی کر لے کو میری بات سے اتفاق کرے یا نہ کرے، تصویراں کبوتر رامپوری تھے، ان کے سینے، ان کی بنترے، ان کے پر، ان کی آنکھیں، ان کی چونچیں، ان کے پنجے، ان کے ہڈی، ان کے جوڑ، ہر چیز مختلف تھی کبوتروں سے۔ اسی طرح مسے کبوتر بالکل لوگ کہتے ہیں سفید آنکھوں میں، بھائی کتھئی آنکھوں میں، سفید آنکھ کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے مسے کبوتروں میں۔ اب مسے کبوتر اب جن دوستوں کے پاس پرانے اگر فروز پوری کبوتر تھے پڑے ہوئے نا، یا تو وہ انگور آنکھیں تھے، کچے انگور کا رنگ جو ہے نا وہ رنگ ہوتا ہے، وہ تھے۔ اب جالی دار آنکھ والے کو بھی کہہ رہے ہیں، نیلی آنکھ والے کو بھی کہہ رہے ہیں، کالی آنکھ والے کو بھی کہہ رہے ہیں، گرے آنکھ والے کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان یہ فروز پوری کبوتر ہے۔ فروز پوری کبوتر کبھی بھی گرے آنکھ میں نہیں ہو سکتا، کبھی بھی سلیٹی آنکھ میں نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اب ہر کوئی اگر کہنا چاہتا ہے تو کہتا رہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ کچی آنکھیں ہیں۔ مصریوں والے کبوتر جو ساری عمر اچھے رزلٹ دیتے رہے، کتھئی آنکھ میں تھے، مضبوط آنکھوں کے، مضبوط پنجوں، مضبوط ہڈی جوڑ کے درمیانے کبوتر تھے۔ تو بھائی جان فیصل احمد صاحب، میں آپ کے سوال کا جواب بعد میں دیتا ہوں۔ تھینک یو میاں عادل صاحب۔ فیصل احمد بھائی لال آنکھ میں آپ کو کون کہتا ہے لال آنکھ میں واپسی نہیں ہو؟ بھائی میرو لال آنکھ ہوتی کس طرح کی ہے پہلے یہ تو فرق کر لو۔ میں نے جتنی بھی یہ بلڈ لائن بتائی ہیں یہ سارے قصوری ہیں، لال آنکھ کسی کی نہیں ہے، لال آنکھ کسی کی ہے ہی نہیں۔ مشاہد کاظمی صاحب، اچھا میں آپ ذرا سم اپ کر کے پھر آپ لوگوں کے سوالات کی طرف آؤں گا۔ اچھا ان سب چیزوں کو سم اپ کرو، اگر پرانے مستریوں والے مس سے مل جائیں، اگر کمگر اوریجنل کمگروں والے مل جائیں، ڈب والے مل جائیں، ٹھیک ہے، ان تینوں بلڈ لائن کو آپس میں ایک دفعہ لگا کے دیکھ لیجئے گا، آپ کے پاس ایک نئی شکل بنے گی جس کے پیچھے ساری دنیا لگی ہوئی ہے۔ وہ نئی شکل کیا سامنے آئے گی یہ تجربہ کر کے دیکھیے گا، اور انشاءاللہ میں نا جلدی ذرا شفٹنگ کی ہوئی ہے، جلدی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ان تینوں بلڈ لائن سے میں تینوں جوڑے، تینوں والدین اور آگے جو ان کا مرکب بنایا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ وہ ایک نئی شکل بنتی ہے، وہ نئی شکل بنتی کیا ہے کہ وہ میں بھی اس کے پیچھے، آپ بھی اس کے پیچھے، اور دوسرا بندہ اس کے پیچھے لگا ہوا، تو
कबूतर बेसिकली इतने सी हैं। कबूतरबाजी ओवरऑल अगर देखा जाए, कबूतरों की कबूतर परवरी, कबूतरों की शिनाख्त, सूर की जो कबूतर परवरी है वो यही है। अब जो स्लेटें निकालते हैं मैं उन्हें डिफाल्टिया ने कहता हूँ, वो एक अपना मेरा कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए जो ओरिजिनल कबूतर है वो यही है, इनसे आगे कोई कबूतरबाजी नहीं। कोई माने या ना माने, कोई मेरी बात से इख्तलाफ करे या ना करे। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक, और कसूरी कबूतरों के मतलब हल्की फुल्की सी गपशप। जी बासित खान साहब, मुनव्वर खान उस्ताद मोहतरम, शुक्रिया। अहमर के ओरिजिनल डब वाले के बारे में थोड़ा सा बता दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो डब वालों के ऊपर ही बना देता हूँ। हमाम तरकई हला हमाम पाकिस्तान अब आपकी अरबी ना समझ आए तो क्या करूँ। राजा वहीद साहब वालेकुम सलाम। अच्छा दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि मेरी जो बातें मैं आप लोगों के साथ फेसबुक पे करता हूँ, इसके सारे प्रैक्टिकल, सारे के सारे प्रैक्टिकल मैंने एक लिंक इसी वीडियो के ऊपर दिया हुआ यूट्यूब चैनल का, कबूतरबाजी के राज और रमूज का। उसे लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। जिस दोस्त को कोई सवाल बीमारी के मुतालिक जाना हो, चाहना हो, मेरा नंबर भी आप लोगों के पास है, तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और इसके अलावा चैनल के ऊपर मेरी वीडियो पड़ी है, आपको मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं। जो भी वीडियो आप चाहिए होगी, बीमारी वाली, नुस्खे वाली, परवाज़ के मुतालिक, जोड़ों के मुतालिक, हर तरह की बातें जो है ना वो आपको वहाँ से मिलेंगी। तो दोस्तों आप दीजिएगा इजाज़त, फ़ीमान अल्लाह हाफिज़। और दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, काइंडली दोस्तों कबूतरबाजी के राज और रमूज का जो यूट्यूब चैनल है वो आपका अपना चैनल है। इसी वीडियो के ऊपर जिससे मैं लाइव है, इसके ऊपर मैंने वो लिंक दिया हुआ है, तो काइंडली ज़रा सब्सक्राइब करें सभी दोस्त। और आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अल्लाह आप सबका हामी व नासर हो, और खैर आफियत से ये रमज़ान गुजरे, बाबरकत महीना। और दोस्तों कोशिश करें कि जिनसे नाराज़गी है आप लोगों की, जिनसे मसले मसाइल हैं, वो हल करे। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। और कोशिश करें कि रमज़ान को जो रब ताला ने और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रमज़ान गुजारने की तलकीन की हुई है, उसकी उसी हिसाब से करें। अब दोस्तों दीजिएगा इजाज़त, फ़ीमान अल्लाह हाफिज़। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द डब वाले कबूतरों की जो तारीख़ है उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।